हेलो भाई नमस्कार मैं आपन प्रियर डीप एंट्रांस 2016 मसीहार आम प्रिवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कसन करते जो मैंने तार क्वेश्चन सब न देखी जाई देखिपारे आम से समस्त सीडीपी इंग्लिश ओडियार समस्त डिस्कसन करते तो आज क्लास देखा पूर्व समस्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु असिस्टेंट टीचर आम यूनिटी वाइज क्लास कर चलचु तो से आमको संयुक्त होई आपण आशा को परिपूर्ण करंतु। फास्ट क्वेश्चन पे देखा स्थानीय इतिहास शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन जेतबले स्थानीय इतिहास पढ़ा जाए तो पिला माने निकटस्थ परिवेश संस्कृति परंपरा को भल भाव बुझी पारंती। तो ऑप्शन नंबर डी रे जो देइछि विकल्प शिक्षार्थी बस करुवा स्थान संबंध में परिचयित करा जाए इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22 पिला कौन देइछि केउटी प्राथमिक स्तर रे परिवेश अध्ययन मुख्य लक्ष्य नुहे जेतबले गोटे पिला को प्राथमिक स्तर रे परिवेश को चिन्हट करने और उपभोग करने शिखती तो यार गभीर विश्लेषण बा एनालिसिस से उपयुक्त नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी रे देइछि परिवेश संबंधी तथ्य गुड़िक विश्लेषण करबा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर पे कौन देइछि मानचित्रर केउं विशेषता भौगोलिक तथ्यर स्थानिक वितरण दर्शाइबारे सहायक होइथाय। मानचित्र विभिन्न चिन्ह बा संकेत व्यवहार करी पर्वत नदी सहर आदि अवस्थित दर्शाई थाए तो यार आंसर होची ऑप्शन नंबर डी संकेत। ठीक है पिला 24 पिला कौन देइछि प्राथमिक स्तर में श्रेणी गृह रे शिक्षादान पाई केउं पद्धति सर्व उत्कृष्ट पद्धति अटे गोटे पिला माने जेतबले निजे देखिले जे एवं अनुभव कले जे सेतबले खूब शीघ्र शिखिथांती जेतबले पिला निजे देखिबो तो क्षेत्र परिवहन प्रणाली रे जेतबले पिला माने गोटे शिक्षण तीन विभक्त गोटे शिक्षक केन्द्रिक गोटे शिक्षार्थी केन्द्रिक गोटे शिक्षण केन्द्रिक ये जो शिक्षक केन्द्रिक शिक्षक हूँ सर्वहर्ता कर्ता आउ एतरे शिक्षार्थी केन्द्रिक फैसिलिटेटर भाव काम करते टीचर इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड किंतु जो शिक्षण भित्तिक शिक्षादान रही जो थे कि शिक्षक और शिक्षार्थी उभय मिलमिशि शिक्षादान ग्रहण करेंगे ये जो क्षेत्र परिवहन प्रणाली करा जाए से शिक्षक शिक्षार्थी उभय मिशि से किसी परिवेश ज्ञान संग्रह करि जहाँफल पे निजे देखिले अनुभव कले ही से बहुत जल्दी शिक्षा ग्रहण करि। नेक्स्ट प्रश्न पे कौन देछि वर्णना और आलोचनामूलक पद्धति संबंध में केउटी समुचित नुहे पिला माने भलसे देख नुहे प्रश्न देछि तो फास्ट लास्ट भलसे प्रश्न पढ़ तापर आनीपर यह शिक्षार्थीर चिंतन शक्ति अभिवृद्धि सहायक हुए यह शिक्षार्थीर आत्मविश्वास वृद्धि कर सहायक हुए यह शिक्षार्थीर सिद्धांत ग्रहण करने अभिवृद्धि होता है निम्न प्राथमिक विद्यालय श्रेणी में शिक्षार्थी यह सब उपयोगी अटे कारण से आंसर दीटा राइट आंसर कारण छोट पिला माने केवल वर्णना आलोचना द्वारा ही बहुत समय एकाग्र हो रही पारती ना। ठीक अच्छे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एटा गोटे भूगोल क्वेश्चन देला पिला माने केउं नदी द्वय द्वारा पंजाब और हरियाणा समतल भूमि गठित बेयस आउ सतलेज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला कौन 27 नंबर वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण दृष्टिकोण निम्नलिखित केउं अंचलटी ताठारु भिन्न वार्षिक दृष्टिपात लक्ष्य कले गंगार त्रिकोण भूमि कंकण उपकूल शिलंग मालभूमि रे अत्यधिक वृष्टिपात हुए किंतु पंजाबर जो समतल भूमि अच्छी से तुलनात्मक कले कम वृष्टिपात होता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 नंबर पे कौन देछि ओडिशार केउं जिला दुईटी रे बड़ बड़ कोयला खनि रही अनुगुल झारसुगुड़ा तालचेर आउ ईब उपत्यका रही तालचेर आउ ईब उपत्यका रही बड़ बड़ कोयला खनि ठीक अच्छे अनुगुल आउ झारसुगुड़ा। 119 पे कौन देछि केउं प्रकार फसल जबखारजन विबंधन द्वारा मूर्तिकार उर्वरता को वृद्धि करई थाए तो डालिजातीय गछ तो यही गछर चेर राइबोजियम बैक्टेरिया थाए यह वायुमंडल जबखारजन ग्रहण करए जहाँ मध्यम से जबखारजन विबंधन कर सहायक होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 नंबर पे कौन देछि ओडिशार केउठारे एक आलुमिनियम कारखाना अवस्थित ओडिशा पिला माने राउरकेला अच्छी है। नेक्स्ट এটা ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆସିଲା
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1918ରେ ହେଇଥିଲା। 1919 କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଖେଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1920ରେ କ'ଣ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 132 କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପୌରପାଳକୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ପୌରପାଳକୁ କିଏ କରନ୍ତି? ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 134 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି? ବିଧାନ ପରିଷଦ 6ଟା ରହିଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ବିଧାନସଭା ଅଛି। ବିହାରରେ ରହିଛି ହେଲା। ବିହାରରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 135 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପାଦେୟତା ଅଟେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଲେଖା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 37 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତଳେ 4ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଘଟଣାଟି ବୁଝେଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏକ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଏବଂ ନାମାଙ୍କିତ କରିବା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ନ ପାରି ଅର୍ଥ କହୁଛୁ ବୋଧ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାର ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବୋଧ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ପେଶୀୟ କୌଶଳ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 138 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତିର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ବ୍ୟୟ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷା। ବ୍ୟୟ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କର। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା କେବଳ ଦେଖି ହେଉଥିବ। ତ ରେଡ଼ିଓ ରେଖାଚିତ୍ର, ରେଡ଼ିଓଟା ହେବନି, ସେଟା ସାବ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ଟିଭିଟା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାବ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଯିବା ଏଇଠି। ରେଖାଚିତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କଳାପଟା, ସ୍ଲାଇଡର ଏସବୁ କ'ଣ? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ପରିବେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବେଶ ସହିତ ଅଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 141 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ଷତି ଓଡ଼ ଦେଇଥାଏ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 142 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ଷୀରରୁ କେଉଁଟି ମିଳିଥାଏ? କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲାକ୍ଟୋଜ ଥାଏ। ଲାକ୍ଟୋଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁକ୍ରୋଜ କୋଉଟା? ଶ୍ଵେତସାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 143 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫଳିକାର କେଉଁ ଅଂଶରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରେ? ଫଳିକାର କେଉଁଠୁ ବାହାରେ? ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଫଳ ବାହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫୁଲରୁ ଡିମ୍ବକ ବାହାରେ। ଫୁଲର ଡିମ୍ବକରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 144 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଯକୃତରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ବୃକକରୁ ଏହାକୁ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 145 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ? ରୂପାନ୍ତର କାଣ୍ଡ କେଉଁଟା? ଆଳୁ। ଗାଜର ଏକ ମୂଳ କିନ୍ତୁ ହେଲା। 146 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି।
147 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁ କୋଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ଦିଗ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଗତିର ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କୋଣ କେତେ ହେଲେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ କସ୍ ଥିଟା, ଯେତେବେଳେ ଥିଟା 0 ହେଇଯିବ କସ୍ ଥିଟା 1 ହେଇଯିବ, ତ ଏ ସବୁବେଳେ 0 କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତ 0 କୋଣ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ହେଇଥିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 41 48 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା ଟ୍ରାପୋସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ନା ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ନା ଫଟୋସ୍ଫିୟର। ଫଟୋସ୍ଫିୟର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ତିନିଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଫଟୋସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତର ଫଟୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 148 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁସ୍ଥ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଯାହାକି x, ତେବେ ସେହି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସମାନ, ତ ଏଇଟା ଯଦି x ହୁଏ ଏଇଟା 2x ହେବ। ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ଆଗ କେଉଁଟା ଦେଇଛି ବସ୍ତୁତ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଆଗ ହେଉଛି 2x ତାପରେ ହେଉଛି x। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 150 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଭୁଲ ଦେଇଛି, କୋଉଟା ନୁହେଁ ଦେଇଛି, ଭଲସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଭାବରୁ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ମାଛ ତେଲ ଅଣ୍ଡା, ମାଛର ତେଲ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପରିଶ୍ରମ ଘଟିଗଲା ପିଲାମାନେ, ତ ୟାର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ ହେଲା। ତ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।